सच्चाई तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत उतते भरपूर हद सजा तेरा सच्चाई उसी जिंदे परमेश्वर दे अगे अज दे इस महान दिन के लिए धन्यवाद करिए। अज प्रभु सानू मौका बख्श रहा है कि असीं संत थॉमस रसूल दे जीवन दे उस दे खुदा दे प्रति विश्वास दे महान भेद नूं अपने जीवन दे विच शामिल कर सकीए। संत थॉमस जिसने प्रभु दे लई प्रभु दे वास्ते हर एक मिशन नूं खिड़े मथे कबूल किया, जिसने अपना देश छड़ के साढ़े भारत देश में आके विश्वास का बीज बोया, उस महान संत की सिफारिश मंगते हुए आओ असीं इस कुर्बानी समर्पित करिए। बाप दे बेटे अते रूप आप दे नाम उत्ते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूप आग दी सांझ तुहाडे सारिਆਂ दे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। जिंदे परमेश्वर दे विच मेरे प्यारे भराओ भैण ते बच्चियों, अज असीं पाकमा कलीसिया दे नाल मिल के अपनी कलीसिया दे महान संत रसूल थॉमस दी ईद मना रहे हाँ। ये महान संत दी जदों भी असी यादगारी करते हाँ या नाम लिया जाता है, सब तो पहला साडे मन दे विच एक गल आती है कि उसने शक किया सी। प्रभु ने बाकी चेलों को दर्शन दिते पर इसने शक किया तो इसने कहा कि जब तक मैं जख्मां नूं आप छू ना लवां मैं विश्वास नहीं करांगा। पर असल में सानू उस तत्त की एक होर सच्चाई, एक होर पहलू वाल नज़र मारने की जरूरत है कि उसने बाकी किसी भी चीज़ को अहम ना जानिया। उसने सिर्फ ये अहम जानिया कि जब तक मैं अपने परमेश्वर नूं अपने आमने सामने ना वेखां, उसदे प्यार नूं, उसदे साडे प्रति जो निष्ठा है उसनूं जदों मैं खुद आप छू के ना वेखां मैं विश्वास नहीं करांगा। वो लोगों की गल्लां उत्ते नहीं गया, सगों उसने प्रभु की हजूरी नूं महसूस किया। तो असीं सारे भी इसलिए सदे गए हाँ। तो उसी इस महान कुर्बानी समर्पित करने लिए उन्होंने मौकों लिए माफ़ी मंगीए जदों असीं अपने घमंड दे विच, स्वार्थ दे विच, लोकां दी गल्लां विच रह के, स्वार्थ विच रह के प्रभु के प्यार के हुक्मां नूं तोड़िया है। तो उसी सच्चे दिलों पछताते हुए खुदा तो माफ़ी मंगीए और उस तो शिफा हासिल करिए।
ते गुनाह कीते ने अपने दोस्त नाल अपने ही दोस्त नाल अपने बड़े होश दे नाल मेरी कृपा करदा तन सदा को वारी मरियम ते सारे फरिश्ते आसन्नाय के मेरा प्रभात अगे मैं हुण बेनती करदा मेरी कृपा करदा मेरे लिए खुदावंद के करो दो सारे मिल के मैं आया तेरे द्वारे रहम करो प्रभु प्यारे मेरी कृपा करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैरा प्रभात अगे मैं कबाल करदा मैं कबाल करदा ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। आमीन। फरियाद सुनने वाले तू है मेहरबान बाप खुदा दे सच्चे हाथ तू विराजमान हे प्रभु दया करो पछतावा कर पापियां नु बोल बुलाया है पापियां नु तू चंगा करने आया है हे मसीह दया करो पापियां नु प्यारे अपना देने आया है इस जगत तो पाप अंधेरा मिटाने आया है हे प्रभु दया करो दया करो स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते देखगे अत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई
बादशाह खुदा, बाप कुदरत वाले खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। यीशु मसीह इकलौते बेटे, बाप दे बेटे, प्रभु खुदा। बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नो चुक ले जाता है। विनीता सुन ले साडिया, तू बाप दे सजे बैठा है। दया तो कर हुण साडे ओते, तू सुरगुण है खुदा, स्वर्ग दे विच वडियाई। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵੇ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਈਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। पाठ पहला रसूलों का करतब, उसका 10 बाब 24 तो 35 ऐत तक। तुहाडी प्रार्थना सुनी गई है। उस तो अगले दिन वो कैसरिया पहुँच गए। कुरनेलियस उन्हां दी उਡੀਕ कर रहा सी ਅਤੇ उसने अपने रिश्तेदारां ਅਤੇ खास जिगरी मित्रां नूं अपने कोल इकट्ठे बुलाया सी। जदों पतरस अंदर आ गया ਤਾਂ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ? ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਵੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮੜਾ ਰੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਮਾਉਨ ਦੇ ਘਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ।
वडियाई तेरी करांगा मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम मेरे शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा मैं सदा तीक बयान करां कि तेरा है मुबारक नाम। मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा मैं तेनू ही खुदा बंदा हर रोज मुबारक आखांगा हमेशा तेरे नाही दी जान मेरी उस्सत गावेगी मेरे शाह खुदा बंदा वडियाई तेरी करांगा। पाठ दूसरा संत पतरस ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 1 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਤੋਂ 9 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਧੰਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਾਪ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਦਇਆ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਆਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋ ਜੋ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਹ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਉਚੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਫਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे। दीपक है कलाम खुदा दा सब दे लानो देदा चा
प्रभु तुहाडे नाल होवे। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। पाठ पवित्र अंजील दा संत यूहन्ना दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे है प्रभु। ਜਦੋਂ ਯीशु ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋਮਾ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਜੋੜਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਇੱਥੇ ਪਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਹੀਨ ਨਾ ਰਹਿ, ਸਗੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਥੋਮਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ? ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਹੈ। तेरी महिमा होवे है मसीहा। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਈਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਰਸ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਦੀ ਈਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੇ ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੈਫਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਾਕ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ ਨੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੰਬੇ, ਦੁਬਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਥੋਮਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘ੍ਰਿਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਮਖੌਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਛੂਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ। ਮਸੀਹਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਏ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਲੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ, ਸਲੀਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਲਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕੋ, ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਥਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਨੇਲੀਅਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਣ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਤੇ ਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਪੈਂਤੋਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਐਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦਬਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ, ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜਿਸਮ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ। ਆਮੀਨ।
मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोज समझा। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोज समझा। मर्जी मैं तेरी खरा सदा, जीवन भर अपना राह देखा। मर्जी मैं तेरी खरा सदा, जीवन भर अपना राह देखा। अर्पण करा मैं रोज समझा। प्यारे मसीहा कर ले परवान, अर्पण करा मैं रोज समझा। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸਤੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਰਸੂਲ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ, ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Oh
है प्रभु, तू सचमुच पवित्र है तो सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही ते रूह पाक दी कुदरत दे नाल तू सारे संसार नूं जीवन बख्शदा ते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तो लैके लैंदे तक एक शुद्ध कुर्बानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए प्रभु असीं हलीमी दे नाल तेरे अगे मिन्नत करदे हां कि अपने महर दे नाल ओही रूह पाक दे राही इन्हां नजराने नूं पवित्र कर जो असीं तेरी पाक खजूरी विच लैके आए हाँ, तां जो तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे, जिस दे हुक्म दे नाल असीं इन्हां महान भेदां नूं मनाउंदे हाँ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई, तेरा धन्नवाद करदियां बरकत दिती, रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां दिती, ये आखदे होए तुसीं सारे ये लो अते इस विचों खाओ, क्यों जो ये मेरा बदन है जिहड़ा तुहाडे लई कुर्बान किया जावेगा। इसी तरह भोजन करन दे पिछों उसने प्याला लिया, तेरी वडियाई अते धन्नवाद किया, प्याला अपने चेलियां दिता, ये आखदे होए तुसीं सारे ये लो अते इस विचों पीओ, क्यों जो ये मेरे लहू दा प्याला है, नवें अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे ते बहुतियां वास्ते गुनाहां दी माफ़ी दे लई वहाया जावेगा। मेरी याद दे विच ये करिया करो। ईमान दा भेद। इसलिए प्रभु असी तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख को ਉਹਦੇ ਜਲਾਲੇ ਜੀ ਉਠਣ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਅਤੇ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਾਏ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜਸਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫਰੈਂਕੋ ਤੇ ਐਗਨੇਲੋ ਨੂੰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪਾਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਦਿਆਲੂ ਬਾਪ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਮੋਏ ਹੋਏ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਖੁਦਾ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਆਮੀਨ। आओ उसी खुदा नूं अपना बाप पा के पुकारिए जिसा साडे मुक्तिदाता ने सानू आप सिखाया है। ऐ साडे बाप जिहड़ा तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह से अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। साडे नमैश विच ना पा, सगों बुराई तो बचा। आमीन। ऐ प्रभु से प्रार्थना करते हाँ सब बुराइयों तो सानू बचा, अपने रहम दे नाल साडे दिनां दे विच शांति दे, तां जो तेरे दया दी मदद दे नाल असीं हमेशा गुनाह तो मुक्त रहिए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखते हुए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते दी आउण दी उडीक करते हाँ। क्यों जो राज कुदरत जलाल युगो युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीहा तो अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हाँ, अपनी शांति मैं तुहानूं प्रदान करदा हाँ। तू साडे गुनाहां नूं नहीं सगों अपनी कलीसिया दे ईमान नूं वेख अते उस अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जिउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तीकर आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। आओ असीं आपो विच शांति दा सलाम देईए। वेखो खुदा दा लेला जिहड़ा दुनिया के गुनाह चुक लै जाता है। धन हाँ सी जो उसके महाभोज के लिए सदे गए हाँ। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हाँ कि तू मेरी छत थले आवे, पर तू एक ही शब्द आप तां मेरी रूह चंगी हो जाएगी। यीशु से बंदले उस विच प्रदान करो। सूली वाला के बलिदान जिने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी की रोटी मेरा शाफी सूली वाला के बलिदान जिने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है।
जागे तो इलाही ने जो बहाया ने देंदा है गवाही याद जो बिखाया ने जागे तो इलाही ने जो बहाया ने देंदा है गवाही वाला है जिसके बलिदान जी ने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। जिंदगी की रोटी मेरा शाफी सुनने वाला है जिसके बलिदान जी ने पापा तो बचाया है, पापा तो बचाया है। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੈ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸੀਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ ਨਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੀ ਮਰੀਮ, एक देश सुनिया गया कि कोई भी तेरी पनाह लभदिया तेरी मदद चाहदिया तेरी सिफारिश मंगदिया कोई तो तुम्हारे लिया होवे। एक वारी कुआरियां दी अते मेरी मां मैं ससले नाल तेरे को नसते होंदी हां, तेरे के गलों के मैं गुनाही रोंदी हां। ऐ दे तारी कलाम मां मेरी आजाद की ना जान सगो मेहरबानी नाल सुन ते कबूल करी। आमीन। ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ साडे लिए दुआ कर। सलाम रानी आसमाना दिए होवे तेनो सलाम रानी आसमाना दिए होवे तेनो सलाम रानी आसमाना